یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے۔ آج کچھ قیمتی باتیں میں آپ تمامی حضرات کے گوش گزار کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، آسٹریلیا سے لے کر کے بھارت کی سرحدوں تک دو طریقوں کے لوگوں سے مسلمان آج زیادہ پریشان ہے، ایک با کلمہ ایک بے کلمہ، ایک یہودی دوسرا سعودی۔ اگر یہودیوں کا آتنک دیکھنا ہو تو جاؤ فلسطین کی سرزمین پر، آج تک ان 1.25 لاکھ مسلمانوں کو انصاف نہیں ملا۔ ان کے سر سے اٹھے ہوئے ساؤں کو جا کر کے دیکھ لو، ان کی بے بسی کو جا کر کے دیکھ لو، اور ان سعودیہ والوں کا آپ کو آتنک دیکھنا ہے تب آپ سرزمین عرب میں جائیں، دیکھیں صحابہ اکرام کی قبروں پر بلڈوزر انہوں نے چلائے، اور ایک دن تو انہوں نے حد کر دی جب انہوں نے یہ فتویٰ پاس کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر بلڈوزر چلا دیا جائے اور حضور کا جسم اطہر نکال کر کے جنت البقیع میں رکھ دیا جائے۔ انہوں نے یہ کوشش کی۔ کون سا گنبد خضرا؟ وہ گنبد خضرا جس کو جب تک سنی دیکھ نہیں لیتا اس کا دل مچلتا رہتا ہے، بے چین رہتا ہے۔ کون سا گنبد خضرا؟ جو سنیوں کے دلوں کی ٹھنڈک گنبد خضرا ہے۔ کون گنبد خضرا؟ جس کے بارے میں شاعر کہتا، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ میں جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ وہ گنبد خضرا جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے لکھا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیار کا روضہ دیکھو۔ میرے دوست، وہ گنبد خضرا، اس گنبد خضرا کو ڈھانے کی کوشش کی گئی جو سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، سنیوں کے دلوں کا چین ہے، جس کو سنیوں کا بچہ جب تک دیکھ نہ لے وہ بے چین رہتا ہے۔ اس گنبد خضرا کو ڈھانے کی کوشش کی گئی۔ جب میڈیا والے ان کے پاس پہنچے تب کہنے لگے، کیا تم نے ایسا کہا ہے؟ کہا ہماری کوئی ایسی پلاننگ نہیں، ہاں اس سے پہلے یہ بات رکھی گئی تھی کہ گنبد خضرا کو ڈھا دیا جائے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے میں کہنا چاہتا ہوں، وہ سعودیہ جہاں پر لوگوں کو چوراہوں پر قتل کر دیا جاتا ہو، جہاں چور کی سزا یہ ہو کہ اس کے ہاتھ کٹوا دیے جاتے ہوں، جہاں شرابی کو اوپر کوڑے مارے جاتے ہوں، وہاں پر اس مفتی کے لیے کوئی سزا نہیں ہے جو مفتی گنبد خضرا کو ڈھانے کی کوشش کرے اور اس کے لیے فتویٰ دے۔ میرے دوست، میں کہنا تو یہی چاہتا ہوں، اسی ماحول میں، اسی بربریت کے اندھیرے کے ماحول میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے پاس میں جب یہ بات پہنچی، آپ جانتے ہیں کہ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ گنبد خضرا کو ڈھا دیا جائے۔ یہ اونچے پیجامے والے، لمبے کرتے والے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ گنبد خضرا کو ڈھا دیا جائے۔ احمد رضا، آپ کیا چاہتے ہو؟ تو اعلیٰ حضرت نے آواز دی، اگر تم میری چاہت پوچھتے ہو تو یہ چاہتے ہیں گنبد خضرا کو ڈھا دیا جائے، لیکن بریلی سے آواز یہی آئے گی، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ یہ احمد رضا خان نے صدا بلند کی۔ اب مجھے بتاؤ کہ احمد رضا کے ساتھ میں ہو یا ان وہابیوں کے ساتھ میں ہو، تو بساختہ ہر سنی مسلمان جو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک گنبد خضرا ہے، وہ احمد رضا کے ساتھ ہوگا۔ میرے دوستو، اعلیٰ حضرت نے کہا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اب سوال یہ کہ باقی حضور کعبے کا کعبہ ہیں؟ تو جواب آئے گا، ہاں حضور کعبے کا کعبہ ہیں۔ دلیل کیا؟ تو دلیل سنو۔ میں جب تاریخ کے اوراق کو پلٹتا ہوں تو مجھے ایک پیج مل ہی جاتا ہے، ایک پنہ مل ہی جاتا ہے کہ حضور کعبے کا کعبہ ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، فتح مکہ کا موقع ہے۔ حضرت بلال سے آقا نے فرمایا، اے بلال اذان دے دو، کیوں نہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ حضرت بلال عرض کرتے، یا رسول اللہ اذان کہاں پڑھوں؟ حضور فرماتے ہیں، کعبے کی چھت پر چلے جاؤ اور وہاں اذان دو۔ حضرت بلال کی قسمت کا کیا کہنا۔ حضور مسکرائے اور مسکرا کر کے یہ کہنے لگے، بلال تیری قسمت کا کیا کہنا۔ بلال کعبے کی چھت پر چڑھ تو جاتے ہیں، لیکن جب چڑھتے ہیں تب سوچتے ہیں، یار میں مکے میں ہوتا تھا، اذان پڑھتا تھا، منہ کرتا تھا کعبے کی طرف، مدینے میں ہوتا
होता अजान पढ़ता, मुंह करता काबे की तरफ, सफ़र में होता, हजर में होता, जहाँ भी होता मुंह करता काबे की तरफ। लेकिन आज तो मैं काबे की छत पर हूँ, आज किस जानिब अजान पढ़ो। हुजूर से अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह आज मैं किस जानिब अजान पढ़ूँ अपना रुख करके। तो हुजूर मुस्कुराए, फरमाया बिलाल तेरी किस्मत का कोई जवाब नहीं, ऐ बिलाल तेरी किस्मत का क्या कहना। बिलाल से हुजूर ने फरमाया, ऐ बिलाल तुम आज काबे की छत पर हो, सफ़र में अजान पढ़ते थे मुंह करते थे काबे की तरफ, हजर में अजान पढ़ते थे मुंह करते थे काबे की तरफ, सफ़र में, हजर में, मदीने में, मक्के में अजान पढ़ते थे मुंह करते काबे की तरफ। लेकिन बिलाल आज तुम काबे की छत पर हो तो लिहाजा मुंह कर लो मेरी तरफ और अजान पढ़ना शुरू कर दो। तभी तो आला हजरत बोले, हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। पता चला कि हुजूर काबे का काबा हैं, हुजूर काबे का काबा हैं। ये तमाम उलमा इकराम इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिस्म जिस हिस्से से टच है वो हिस्सा तमाम ज़मीन में सबसे ज़्यादा अफजल है। और बाज़ उलमा फरमाते हैं कि जो हिस्सा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म से टच है वो हिस्सा अर्श आज़म से भी अफजल है। आला हजरत कहते, अर्श हक़ है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। तो उनको मेरे नबी के रोज़े से चिढ़ है, मेरे नबी के नारे से चिढ़ है। मैं कहना चाहता, जब तक कोई मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक कि वो कलमा इस तरह ना पढ़ ले, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। जब तक ये इंसान का ईमान और अक़ीदा ना हो मुसलमान नहीं हो सकता। मैं कहना चाहता हूँ इनको हुजूर के रोज़े से चिढ़ है, इनको हुजूर के नाम से चिढ़ है। मैं ऐसी नहीं कहता हूँ जाओ आप पूरी दुनिया का सर्वे कर लो, आप देख लो ये या अल्लाह अकबर का नारा तो नारे तकबीर, अल्लाह अकबर का नारा तो लगाते हैं, लेकिन जब नारे रिसालत की बात आती या रसूल अल्लाह नहीं कहते। इनको चिढ़ है हुजूर के नाम से, इसीलिए देख लो आप सर्वे कर लो, ना तो इनकी दुकानों पर लिखा रहता या रसूल अल्लाह, न इनके मकानों पर लिखा रहता या रसूल अल्लाह, न इनके घरों पर लिखा रहता या रसूल अल्लाह, न इनके दुकानों पर, मकानों पर, न इनकी मस्जिदों में लिखा रहता या रसूल अल्लाह। ये कहीं पर भी या रसूल अल्लाह नहीं लिखते। आप देख लो इनको या रसूल अल्लाह के नारे से चिढ़ है। मैं कहना चाहता हूँ, और हमारा हाल जब जानोगे तब ये कि हमारी दुकानों पर लिखा रहता या रसूल अल्लाह, हमारे घरों पर लिखा रहता या रसूल अल्लाह, हमारी मकानों पर लिखा रहता या रसूल अल्लाह। जब आप इसकी तक जाएंगे तब आपको पता चल जाएगा कि सुन्नियों की दुकान और मकान पर नहीं बल्कि सुन्नियों के दिलों पर लिखा रहता या रसूल अल्लाह। इसलिए कि हम उस अहमद रज़ा के मानने वाले हैं जिसने कहा था अगर मेरे दिल के दो टुकड़े किए जाएं तो एक टुकड़े पर ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरे टुकड़े पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा होगा। हम उस अहमद रज़ा के मानने वाले हैं। कहते या रसूल अल्लाह कहना हराम, इसलिए कि रसूल तो दूर है और या हरफ निदा है, ये करीब के लिए इस्तेमाल होता है, या हरफ निदा करीब के लिए इस्तेमाल होता है, और हुजूर दूर हैं और कहते ये कहना हराम है, ये मत कहा करो। मैं कहना चाहता ओ लोगों, अगर ये तुमसे ये कहें कि या रसूल अल्लाह मत कहो तो कहना हाँ तुम नहीं कहोगे इसलिए कि तुम समझते हो कि नबी दूर है। लेकिन हम कुरान से पूछते हैं तो कुरान कहता अन नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से ज़्यादा करीब हैं। कुरान कहता मोमिनों की, तो मोमिन जो होगा वो कहेगा या रसूल अल्लाह। तो नबी हर किसी से करीब नहीं है, कुरान कहता नबी मोमिनों की जान से ज़्यादा करीब है, इसलिए ये या रसूल अल्लाह नहीं कहते। तो नबी मोमिनों की जान से ज़्यादा करीब है। मैं कहना चाहता हूँ इस नारे की बरकत तुम्हें समझना है तो सुनो। जब ये नारा अबू बकर सिद्दीक़ ने लगाया तो
सदाकत के ताजदार बन गए, उमर ने लगाया तो अदालत के ताजदार बन गए, हज़रत उस्मान ने लगाया तो सखाबत के ताजदार बन गए, हज़रत मौला अली ने लगाया तो शुजाअत के ताजदार बन गए। ये नारा जिसने लगाया उसको कुछ ना कुछ पड़ा, और हम लगाते हैं, इंशाअल्लाह लगाते रहेंगे। वजह क्या है? वजह यह है कि या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। और उनको नबी के नारे से चिढ़, नबी के रोज़े से चिढ़, तो अब जाकर के उनसे कह दो कि जहन्नम में जाने के लिए तैयार हो जाएं, इसलिए कि जन्नत के दरवाज़े पर भी मेरे नबी का नाम लिखा है। आला हज़रत बोले तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। और या रसूलुल्लाह के नारे में कितना पावर है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इतना पावर मैंने अभी बताया। अबू बकर ने लगाया तो सदाकत के ताजदार बन गए, उमर ने लगाया तो अदालत के ताजदार बन गए, मौला अली ने लगाया तो शुजाअत के ताजदार बन गए, हज़रत उस्मान ने लगाया तो सखावत के ताजदार बन गए। यही नारा जब हज़रत हुसैन ने लगाया तो शहीदों के ताजदार बन गए। यही नारा जब हज़रत गौसे आज़म ने लगाया तो विलायत के ताजदार बन गए। यही नारा जब हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ ने लगाया तो हुकूमत के ताजदार बन गए। मैं कहना चाहता हूँ, गरीब नवाज ने जब ये नारा लगाया ना, यही नारा लगा करके 90 लाख को कलमा पढ़ा के मुसलमान बनाया था। मैं कहना चाहता, अमीर अपनी अमीरी में मस्त है, लेकिन गरीब अपनी गरीबी में मस्त है। अमीर कहता मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, कारें हैं, दौलत सब कुछ है, तेरे पास क्या? गरीब कहता मेरे पास कुछ नहीं है। मैं इतना कहना चाहता हूँ, तेरे पास कोई गरीब नवाज नहीं है, मेरे पास गरीब नवाज है। तेरे पास कोई अमीर नवाज नहीं है, मेरे पास गरीब नवाज है। तो फिर मैं कहूँगा, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। मेरे दोस्त, आला हजरत ने हमें बताया कि अगर मेरे दिल के 2 टुकड़े किए जाएं तो एक पर ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, दूसरे पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा। और मेरे आला हजरत के बेटे मुफ्ती आज़म हिंद बोले, जो एक पर खुदा हो तो एक पर मोहम्मद, अगर कल्ब अपना दोपारा करो मैं। हम आला हजरत के मानने वाले हैं। आला हजरत ने ये नारा लगाया, इस नारे का मकाम बताया, पावर बताई। कौन आला हजरत? वो आला हजरत जिन्होंने हर दौर में इनके जवाब दिए। इन वहाबियों ने जब मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर उंगली उठाई, अंगुष्ठ नुमाई की, आला हजरत ने जवाब दिया। जब इन्होंने कहा कि नबी पर सलाम ना पढ़ो, आला हजरत बोले अच्छा सलाम नहीं पढ़ो? तो अहमद रज़ा कहता है, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौ बहारे शफ़ाअत पे लाखों सलाम। जब इन्होंने कहा क्या नबी पर सिर्फ लाखों बार सलाम पढ़ा जाएगा, उससे आगे नहीं, तो बरेली वाला बोला, इस तरह बोला, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमशुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। फिर जब इन्होंने कहा क्या करोड़ों बार होगा, फिर आला हजरत बोले नहीं, करोड़ों की बात करते तो सुनो, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फ़कीरों के सरबर पे लाख। गिनती का झंझट ख़त्म कर दिया। आला हजरत ने कहा हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फ़कीरों के सरबर पे लाखों सलाम। आला हजरत ने हर दौर में हमारे ईमान और अक़ीदे की हिफाजत फरमाई। जब इन्होंने कहा नबी हमारी तरह हैं, तब आला हजरत ने कहा नहीं, नबी हमारी तरह नहीं है, बल्कि बोले सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। एतराज़ कर दिया कि तुम आका कैसे कह सकते हो, मालिक कैसे कह सकते हो। फिर आला हजरत ने कहा अच्छा अगर यही बात है तो मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। जो कहा वो बताया और उसके बाद में मुदल्लल जवाब दे दिया क्या कि यानी महबूब व मुहिब, मुहिब और महबूब में मेरे तेरे की गुंजाइश नहीं होती। बोले मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। जब इन्होंने कहा नबी को इल्म गैब नहीं है, तब आला हजरत ने जवाब दिया और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जब इन्होंने कहा कि नबी हमारी तरह बशर हैं,
تب اعلیٰ حضرت نے کہا تم نبی کی بات کرتے ہو تو سنو، میرا نظریہ یہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جب انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہوگا، تب بریلی والے نے جواب دیا خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ جب انہوں نے کہا سلام نہیں پڑھا جائے گا، تب اعلیٰ حضرت نے کہا سلام پڑھا جائے گا۔ بولے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، سلام پڑھا جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ اعلیٰ حضرت نے ہمارے عقیدے کی حفاظت کی ہے۔ اچھا میرے دوست ایک بات بتائیے، اگر آپ کسی دوست کے ساتھ میں ہوں اور دشمن آپ پر وار کر دے، وہ دشمن کا وار دوست اپنے سینے پر لے کر کے تمہیں بچا لے، تو کیا تم اس کا احسان بھولو گے؟ جواب دیجئے، نہیں بھولیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جان بچائی ہے۔ تو ہم جب جان بچانے والے کو نہیں بھولتے، اس لیے کہ ہم احسان فراموش نہیں ہیں۔ جب جان بچانے والے کو نہیں بھولتے تو احمد رضا نے تو جان سے بڑھ کر ہمارے ایمان کو بچایا ہے۔ احمد رضا کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ ہم اعلیٰ حضرت کا پوری زندگی یہ سلام پڑھیں گے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ میرے دوستوں لیکن ہم وعدہ کرتے ہیں اعلیٰ حضرت کی روح سے کہ اعلیٰ حضرت ہم آپ کا پورا سلام پڑھیں گے، لیکن آخر میں یہ بھی کہیں گے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ ہم اعلیٰ حضرت کا احسان نہیں بھول سکتے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نبی کے معجزے کا نام ہے۔ اعلیٰ حضرت عامل سنت ہے، سنتوں پر کس طرح عمل کرتے تھے؟ تو میرے دوست میں بتاؤں، ایک دن غالباً ظہر کا وقت تھا، اعلیٰ حضرت نے دو لوگوں کا سہارا لیا، ایک نے ایک بازو پکڑا، دوسرے نے دوسرا بازو پکڑا، اور اعلیٰ حضرت مسجد تک دو لوگوں کا سہارا لے کر کے گئے۔ لوگ دیکھ رہے، تمام علماء اکرام دیکھ رہے کہ اعلیٰ حضرت بالکل ٹھیک ہیں، اکیلے جا سکتے تھے، پھر آپ نے سلام کے بعد اکیلے واپس آئے تو جا بھی سکتے تھے، لیکن آپ نے دو لوگوں کا سہارا کیوں لیا؟ تو اعلیٰ حضرت سمجھ گئے ان کے سوال کا جواب مجھے دینا ہوگا۔ پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مجھے نبی کی ایک حدیث یاد ہے، جب نبی بیمار تھے تب آپ نے دو صحابہ کا سہارا لیا، آپ کا ایک بازو ایک صحابی نے پکڑا، دوسرا دوسرے صحابی نے پکڑا، اور آپ کو مصلی تک دو صحابی لے کر کے گئے، اور یہ نبی کی سنت ہے۔ مجھے کیا پتا کہ میں کبھی بیمار ہوں گا اس قدر یا نہیں ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ احمد رضا سے نبی کی سنت چھوٹ جائے، اس لیے احمد رضا نے اس عمل کو کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت عاشق رسول ہیں، اور ایسے عاشق رسول ہیں، ایسے عاشق رسول ہیں کہ چلیں تو نبی نبی، بولیں تو نبی نبی، جب سوئیں تو نبی نبی، اٹھیں تو نبی نبی، کھائیں تو نبی، ہر وقت نبی نبی کہتے۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، اب سب سے والا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت عاشق رسول ہیں، اور کیسے عاشق رسول ہیں؟ شریعت کے خلاف کوئی کام، کسی نے دعوت کی اعلیٰ حضرت کی، اعلیٰ حضرت دعوت میں گئے، اور جانے کے بعد میں شوربہ جو تھا نا بہت لذیذ تھا، بہت اچھا ذائقہ اس کا تھا، ایسا کہ اس کو پینے کا جی چاہ رہا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے جیسے پینے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے صاحب خانہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں اعلیٰ حضرت نے اس سے اجازت لی، صاحب خانہ سے اجازت لی، اور کہنے لگ گئے کہ آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں اس شوربے کو پی سکتا ہوں؟ اتنا لذیذ تھا اس کا ذائقہ کہ آپ کو پینے کی خواہش ہوئی، آپ نے اجازت لی۔ صاحب خانہ آئے اور کہنے لگ گئے احمد رضا یہ تو آپ کے لیے ہی بنایا گیا، آپ چاہیں تو پیے یا کھائیں۔ کہا میں عرف سے ہٹ رہا تھا۔ کس طرح؟ اس طرح کہ عرف میں اس کو پینے کے لیے نہیں، کھانے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ مجھے دیکھنے کے بعد میں سارے لوگ اگر اس شوربے کو پینے لگ گئے تو اتنا شوربہ تو آپ نے پینے کے لیے نہیں کھانے کے لیے بنایا، تو کمی ہو جائے گی اور آپ کا دل ٹوٹ جائے گا، اور میں کسی کا دل توڑ نہیں سکتا،
اجازت میں نے اس لیے لی کہیں ایسا نہ ہو کہ دل ٹوٹے اور حضور مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اللہ اکبر۔